So, this is the fetus, this is the maternal uterus, this is the placenta, and fetus is connected by the placenta with the connecting stalk, which ultimately form the umbilical cord. And it is the blue color, it is the gastrointestinal tract, which is nothing but the definitive yolk sac enclosed by the fetus to produce the gastrointestinal tract, and the part of the yolk sac which is remained outside the fetal body remains very small vesicle. We called it umbilical vesicle. Actually, it is the original umbilical yolk sac, but the main part of the yolk sac during folding of the embryo is taken up within the fetus to be used up as the endodermal lining of the gastrointestinal tract. And this is the part of the umbilical yolk sac which is remain outside the fetus, and gradually it becomes very small and ultimately it will disappear. As long as it is not disappear, the GI tract, developing GI tract is connected to this umbilical vesicle by a tube which is called vitalointestinal duct, VI duct. Ultimately, when the fetus develop and going to be mature, these all will disappear and this defect is closed. And we cut the umbilical cord and it is removed and fetus develop. But exceptions are always there, abnormalities are always there. We are medical professionals, we deal with the abnormality. If there is no abnormality, there is no question of medical profession. So, abnormalities are there. Varied way there may be abnormalities. For example, whole of this vitalointestinal tract disappear, but only this part remain patent. We call Meckel's diverticulum. Sometimes, and when we cut the umbilical cord, this will form the umbilicus or navel. This will form the umbilicus. So, it may not be connected with the umbilicus. Sometimes it may be connected with the umbilicus by a cord, which is the remnant of the vitalointestinal tract, distal part of the vitalointestinal tract. Sometimes these may not be present, right? So, we call the Meckel's diverticulum. Sometimes this part is closed, only this part remain patent. আমি আবার এটা বড় করে আঁকছি তাহলে বুঝতে পারবে। It is the gut. Sometimes, so this is the vitalointestinal duct, it is the umbilical vesicle and it is the gut. কি বলেছি? First instance, all these things disappear, only this part is present. Meckel's diverticulum. Sometimes this is disappear, but this part is present. Umbilical sinus. Because it is ultimately when you cut, it forms the umbilicus. It is the body of the fetus. So, and when this will disappear after birth of the baby, we cut the umbilical cord. So, this part which is not disappeared is connected with the umbilicus, and if you introduce a probe, a needle-like structure, probe, it may go inside. And as this is lined by the mucous membrane, so it secretes mucus. So, these parts also secrete mucus which is coming out the umbilicus, because I have already told you it will form the umbilicus. So, constant discharge from the umbilicus
A baby is born with a constant mucus discharge from the umbilicus. We call umbilical sinus. When you introduce a probe, it will go to some extent inside. So, last, umbilical fistula, dangerous thing. Whole of the patent, anything not disappear. Nothing disappear. And this is the umbilical cord, this is the placenta, and after birth, the umbilical cord is we cut in, and so it remains open. So the fetus, fecal matter, liquid fetal matter come through the umbilicus in the outside. We call umbilical fistula. We call umbilical fistula, constant discharging from the liquid fecal matter, because ওই জায়গাটা থেকে এখনো সলিড হয়নি, সলিড অ্যাবজর্পশন হয় কোলন থেকে, রাইট? তাহলে কি কি পড়লাম? মেকেলস ডাইভার্টিকুলাম, নেক্সট umbilical sinus, নেক্সট umbilical fistula, আরেকটা রয়েছে vital and cyst. These disappear and defect close, only this part is remain patent. And I have already told you, this is lined by the mucous membrane, secretory mucous membrane. It is a part of the gut, so it secretes mucus, ultimately becomes swollen and a circular, and sometimes it is so swollen it forms a palpable swelling just behind the umbilicus. We call vital and cyst, omphalomesentaric cyst. So there are 4 types of abnormalities present in the vitalointestinal tract, of which the most important is the Meckel's diverticulum, which is present in rule of 2% of population. যদি 100টা বাচ্চা হয় তাহলে দুটো বাচ্চার দেখা যাবে Meckel's diverticulum আছে, রাইট? নাম্বার 2, it is present, এই জায়গাটা কোন জায়গাটা ডেভেলপ করবে জানো? এই জায়গাটা ডেভেলপ করবে আমরা জানি ডিওডিনাম, তারপরে জেজুনাম, তারপরে ইলিয়াম, ultimately ileum opens into the cecum and colon. It is the ileocecal junction. আর এই জায়গাটা হচ্ছে usually 2 feet proximal to the ileocecal junction. Proximal মানে ileum. Again there is a 2 feet proximal to the ileocecal junction. যদি ডিস্টাল হতো তাহলে এই দিকে হতো, 2 feet proximal to the ileocecal junction. It is present in 2% and population, and its length is 2 inches, 5 centimeter. So there are rule of 2. এই যে এই ছবিটা দেখো, vital and duct, vital and fistula, vital and cyst, vital and cord, মানে only cord like structures are present. Meckel's diverticulum, and Meckel's diverticulum আমি আগেই বলেছিলাম may be connected by a cord which is called Meckel's diverticulum and vital and cord. Next, এটা একটা schematic representation. So 2 inches in length, 2 feet proximal to the ileocecal junction, occurs in 2% in population. This is the Meckel's diverticulum. 2 inches in length, 2% population এ পাওয়া যায়, and 2 feet proximal to the ileocecal junction. Next, আচ্ছা আগেরটা, তাহলে Meckel's diverticulum ডেঞ্জারাসটা কি, ভয়টা কি থাকলে এত পড়াচ্ছি কেন বা এত জানতে হবে কেন? কারণ হচ্ছে এই Meckel's diverticulum has got a mucous membrane. This mucous membrane, sometimes there may be gastric tissue
প্যানক্রিয়াটিক টিস্যু থাকতে পারে, জেনেটিক ইয়েতে চেঞ্জ হয়ে মিউকাস মেমব্রেন, sometimes it may contain a patch of gastric tissue or a patch of pancreatic tissue. গ্যাস্ট্রিক টিস্যু থাকলে কি হবে, গ্যাস্ট্রাইটিস হতে পারে, গ্যাস্ট্রিক টিস্যু অ্যাসিড সিক্রেশন করছে, গ্যাস্ট্রিক মিউকাস মেমব্রেন, সো ইট সিক্রেটস অ্যাসিড উইদিন দি স্মল, আগেরটা পরে, হ্যাঁ এই জায়গাটায় একটুখানি গ্যাস্ট্রিক টিস্যু রয়েছে, সো ইট সিক্রেটস mucus acid which causes gastritis in the localized area, sometimes causing perforation. ফুটো হয়ে গেল, এটা ফুটো হয়ে যাক মানে পুরো গাটই ফুটো হয়ে গেল, কিন্তু ফলে এখান দিয়ে যে লিকুইড মেটেরিয়াল আছে ফিটাস, গাটটা এখান দিয়ে বেরিয়ে এসে পেরিটোনিয়ামকে ইনফ্লামেশন করে দিল, পেরিটোনাইটিস হয়ে গেল, লাইফ থ্রেটেনিং ইনফেকশন। আরেকটা কি হয়, নর্মালি এইটা এই দিকটায় থাকছে, সামটাইমস যখন কোনো কারণে দেয়ার ইজ অ্যান ইনফ্লামেশন অফ দ্য মেকেলস ডাইভার্টিকুলাম, ডাইভার্টিকুলাইটিস ইনফ্লামেশন হয়, মেকেলস ডাইভার্টিকুলাইটিস আমরা বলি। ইট মে মিমিক দ্য পেইন অফ এ লাইক এ অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস। হোয়াট ইজ দ্যাট? অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিসের পেইন ইনিশিয়ালি আম্বিলিকাসে হয়, দেন ইট কামস টু রেসাইড অন দ্য রাইট ইলিয়াক ফসা, ম্যাকবার্নস পয়েন্ট, রাইট? প্রথমে পেনটা এখানে হবে, অ্যাপেন্ডিসাইটিস টিপিক্যাল পেন হয়, প্রথমে পেশেন্ট বলবে আমার এইখানটায় ব্যথা হয়েছে, প্যারাম্বিলিক্যাল রিজিয়নে পেন হয়েছিল, দেন গ্র্যাজুয়ালি ইট কজিং কামস টু দ্য রাইট ইলিয়াক ফসা। মেকেলস ডাইভার্টিকুলাম সিমিলার টাইপ অফ পেইন হয়। সুতরাং আমরা মেকেলস ডাইভার্টিকুলাইটিস হয়েছে আমরা বলে দেবো অ্যাকুট অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছে, সুতরাং ডায়াগনোসিস ইজ নেসেসারি। তবে আজকালকার যুগে ইউএসজি সিটি স্ক্যান থাকার ফলে অত ডিফিকাল্টি হয় না। নেক্সট, this is the umbilical sinus, which is only the distal part present, এখান দিয়ে ডিসচার্জ অফ মিউকাস হবে। নেক্সট, এটা হচ্ছে টোটাল ফিস্টুলা হয়ে ফিকাল ম্যাটেরিয়াল বেরিয়ে আসছে, ভাইটাল অ্যান্ড ফিস্টুলা বা আম্বিলিকাল ফিস্টুলা। নেক্সট, পাল্টে দাও, এগুলি আগের দিন বলে দিয়েছি, আর রিপিট করছি না। নেক্সট, আচ্ছা এরপরে নেক্সট আমি চলে যাচ্ছি কুইকলি, ওগুলি ইম্পর্টেন্ট খুব একটা নয়। ডেভেলপমেন্ট অফ হিনগাট ভেরি ইজি, কোনো আলাদা করে পড়ার দরকার নেই। আমরা আগেই বলেছি ইট হ্যাজ গট এ ফোরগাট, মিডগাট, এটা মিডগাট, আর একটা হচ্ছে হাইনগাট। ফ্রম দ্য মিডগাট ডেভেলপস দ্য লোয়ার পার্ট অফ ডিওডিনাম, মনে পড়ছে, ইলিয়াম, জেজুনাম, ইলিয়াম, সিকাম, অ্যাপেন্ডিক্স, অ্যাসেন্ডিং কোলন অ্যান্ড রাইট 2/3 অফ ট্রান্সভার্স কোলন অনলি, শেষ। তাহলে বাকিটা ট্রান্সভার্স কোলন কে ডেভেলপ হয়? ফ্রম দ্য হাইনগাট, এই জায়গা থেকে। হাইনগাট থেকে ডেভেলপ করে লেফট 1/3 অফ ট্রান্সভার্স কোলন, descending colon, sigmoid colon, rectum, and upper part of anal canal. Again আবার ঝামেলা, anal canal এ গিয়ে upper part of anal canal. সুতরাং এইগুলিতে ঝামেলা নেই। The primitive hindgut is contained within the tail fold of the embryo, extend posterior intestinal portal to the cloacal membrane, suspended by the dorsal mesentery from the posterior abdominal wall. And most important, hindgut is, আগেই বলেছি, every gutter has got its own artery. Foregut, celiac artery, midgut, superior mesenteric artery, hindgut, inferior mesenteric artery, by which you can easily say the what is the blood supply of midgut? Right to by two arteries mainly, middle colic artery and a left colic artery. Why? Because midgut has got a dual development from the transverse colon has got a dual development. From the right 2/3, it is supplied by the middle colic artery, which is a branch of the superior mesenteric artery, as it develops from the midgut. Our left 1/3 is supplied by the
left colic artery, because left 1/3 is supplied by the, is developed from the hindgut. So transverse colon has got a dual supply, middle colic and a left colic artery. Actually একদম ক্রিসক্রস হয় না, কারণ তোমরা ভালো করেই জানো, এটা আমি একটু বলে দিচ্ছি। এই যে এটা যদি ট্রান্সভার্স কোলন হয়, it is supplied by the middle colic artery and left 1/3 is supplied by the left colic artery, কিন্তু এটাদের মধ্যে অ্যানাস্টোমোসিস আছে, তাকে বলে মার্জিনাল আর্টেরিয়াল অ্যানাস্টোমোসিস অফ ড্রামন। পড়েছো কি? এই যে পড়নি, অ্যাসেন্ডিং যে কোলন রয়েছে, অ্যাসেন্ডিং কোলন, ট্রান্সভার্স কোলন, ডিসেন্ডিং কোলন, সেখানে যে আর্টারিগুলি সাপ্লাই করে, এটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে পরীক্ষায়। স্কিমেটিক আঁকছি। ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon. So this is supplied by the superior mesenteric artery, ileocolic, right colic and middle colic artery. This is supplied by the inferior mesenteric artery, left colic artery, sigmoidal artery and goes to the superior rectal artery. এই যে এখানে যে আর্টারিগুলি সাপ্লাই করে, they also divides in this fashion. So দেখো, middle colic artery divides into a right half, right branch and left branch. It anastomosis with the ascending branch of the right colic artery. ফলে there is an arterial circle. এইটা যেমন middle colic artery left branch, it articulates with the left colic artery, and from this arterial anastomosis small branches apply to supply the colon. এই যে আর্টারিয়াল আর্কেড একটা তৈরি হচ্ছে, আর্চ, তাকে আমরা বলি মার্জিনাল আর্টারি অফ ড্রামন্ড। কেমন? মার্জিনাল আর্টারি অফ ড্রামন্ড, এটা তোমাদের গ্রস অ্যানাটমির। তাহলে মিডিল কলিক আর্টারি এইটুকুনি সাপ্লাই করছে মিডিল কলিক, এই ট্রান্সভার্স কোলনের মিডিল কলিক আর্টারি, এইটা সাপ্লাই করছে লেফট কলিক আর্টারি অফিসিয়ালি, কিন্তু সেরকম হয় না, কারণ যেহেতু অ্যানাস্টোমোসিস রয়েছে, কেউ ব্লাডকে আটকাতে পারবে কি? সুতরাং লেফট কলিক আর্টারি এখান দিয়েও সাপ্লাই করে দেয়, যেহেতু অ্যানাস্টোমোসিস রয়েছে। সুতরাং এর মানে এই নয় যে এইটা এখানে যদি ব্লকড হয় তাহলে একদম এইটা নষ্ট হয়ে যাবে, এ তখন এদিক দিয়ে এসে সাপ্লাই করে দেবে। তার জন্যই আর্টেরিয়াল আর্কেলটা তৈরি হচ্ছে। যাকে এটা ডেভেলপমেন্টের জন্য নয়, তাহলে এই নামটা মনে রাখবে, মার্জিনাল আর্টেরিয়াল আর্কেড অফ ড্রামন্ড। কেন ইম্পর্টেন্ট? তার ফলে একটা আর্টারি ব্লক করলে, ব্লক হয়ে গেল কোনো কারণে, থ্রম্বোসিস, এম্বলিজম হয়ে, অতটা ভয়ের কিছু নেই, নিভার বাই আর্টারি ওকে ব্লাড দিয়ে দেবে। কেমন? এইটা ক্লিনিক্যালি তোমাদের এগুলি জানতে হবে। কোথায় ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট আছে যেখানে এন্ড আর্টারি যেটা বলে, যেখানে সাপ্লাই করতে পারবে না, তাহলে এটা ড্যামেজ হয়ে যাবে। যেমন সেন্ট্রাল আর্টারি অফ রেটিনা, এটা যদি ব্লক হয়ে যায় তোমার চোখ চলে যাবে, কারণ একে কোনো আর্টারিয়াল অ্যানাস্টোমোসিস নেই। এইটা মনে রাখবে। আরেকটা আছে হার্টে, আমি বলে দিচ্ছি পরীক্ষা, এগুলো ইম্পর্টেন্ট। অ্যানাটমিক্যালি দেয়ার আর আর্টেরিয়াল অ্যানাস্টোমোসিস, কিন্তু ফিজিওলজিক্যালি নয়। ফলে অনেক সময় হার্ট ব্লক হয়ে গেলে হট করে কোনো আর্টারি সাপ্লাই করেন, এটা পরে পড়বে না, পড়ার তো কথা তোমাদের, হার্ট তো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তাহলে হার্টের আর্টারিগুলি do not act as an end artery, but it acts as an end artery. অ্যানাটমিক্যাল অ্যানাস্টোমোসিস রয়েছে হার্টে, একটু বলে দিচ্ছি, ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আসতে পারে।
এই মায়োকার্ডিয়ামকে সাপ্লাই করছে and there are anastomosis, right? So that anatomical anastomosis রয়েছে এই আর্টারির সাথে এই আর্টারি, এই আর্টারির সাথে এই আর্টারি, এটা যদি মায়োকার্ডিয়াম হয়, ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এটা আমি অফ দ্য বিট পড়িয়ে দিচ্ছি, পরীক্ষায় তোমাদের এখন ক্লিনিক্যাল আসছে। এটা একটা ব্রাঞ্চ হার্টের, এটা একটা ব্রাঞ্চ, এইখানে কিন্তু অ্যানাটমিক্যালি এটার সাথে এটা অ্যানাস্টোমোসিস রয়েছে, কেমন? রাইট, রয়েছে। সুতরাং কোনো কারণে এটা যদি ব্লক হয়ে যায়, এদিক থেকে গিয়ে এদিক থেকে ব্লাড সাপ্লাই করে দেবে, ভয়ের কিছু নেই, নেই তো, কিন্তু ভয়ের আছে। কেন? দো অ্যানাটমিক্যালি অ্যানাস্টোমোসিস রয়েছে, এইটা কিন্তু ফাংশনালি ওপেন থাকে না, ফিজিওলজিক্যালি ক্লোজড হয়ে থাকে। এই অ্যানাস্টোমোসিসটা ফিজিওলজিক্যালি ক্লোজড, মানে চিপকে এরকম হয়ে আছে, ফুটো রয়েছে কিন্তু এরকম। তার ফলে অ্যানাটমিক্যালি অ্যানাস্টোমোসিস রয়েছে, কিন্তু যখন এটা ব্লক করছে এ যেতে পারছে না, আটকে যাচ্ছে। বুঝতে পারছো? ধরো এখানে ব্লক হয়েছে, নর্মালি কি হতো, এখান থেকে ব্লক হয়েছে, এ যেতে পারছে না, তাই তো? এখান থেকে ব্লাডটা যেতে পারছে না, ফলে এই টিস্যুটা ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু হচ্ছে না। কেন? এই পাশের আর্টারি থেকে এই দিকে গিয়ে এই দিকে সাপ্লাই করে দিচ্ছে, এ তো এদিকে সাপ্লাই করছে, কিন্তু ফিজিওলজিক্যালি এটা ব্লক। ফিজিওলজিক্যালি বন্ধ হয়ে আছে, ফলে যেতে পারছে না। তার জন্য ইয়ংদের হট করে যদি কোনো কারণে ব্লাড সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায়, কুইক ডেথ হয়ে যায় বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হয়ে যায়, আমাদের চান্সটা কম। কেন? অনবরত আমাদের কিন্তু ছোট ছোট অ্যাঞ্জিনা হচ্ছে, হতে হতে এই ফিজিওলজিক্যাল ব্লকটা আস্তে আস্তে ওপেন হয়ে যায়। নেচার দেখছে আরে তো বারবার হচ্ছে, একে তো ব্লাড সাপ্লাই দরকার, তখন যে ফিজিওলজিক্যাল ব্লকটা ছিল সেটা খুলে যায়। কিন্তু ইয়ং তোমাদের ওটা তখন তোমাদের তার কটার অ্যাটাক হয়েছে, হয়নি। যখন ভট করে কোনো কারণে যদি আর্টারি এটা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু বিপদ। ক্লিয়ার হয়েছে কি জিনিসটা? তাহলে ইয়ং জেনারেশনস আর মোর প্রোন টু মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, মানে ডেথ, সাডেন ডেথ, দেন দ্য অ্যাডাল্ট। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ইয়ং জেনারেশনদের মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বেশি হয়, নো, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন তো অ্যাডাল্টদেরই হয়, কিন্তু অ্যাডাল্টদের হলেও অ্যাডাল্টদের বেঁচে যেতে পারে। কেন? তাদের ওই জায়গাটা খুলে গেছে। কিন্তু ইয়ংদের হলে ব্লাড সাপ্লাই হবে না, মায়োকার্ডিয়াল নেক্রোসিস হয়ে গেল। সুতরাং আমাদের হেলদি ফুড হ্যাবিটস, রেগুলার এক্সারসাইজ করে থাকতে হবে যাতে হার্ট অ্যাটাক না হয়। তাহলে এখান থেকে একটা কোশ্চেন দেয়, এক্সপ্লেইন হোয়াই the young generation are sudden prone to sudden death after myocardial ischemia than the old. তখন এইভাবে লিখতে হবে, ফিজিওলজিক্যাল আর অ্যানাটমিক্যাল অ্যানাস্টোমোসিস নিয়ে লিখতে হবে। পারবে, বইতে পাবে, তোমরা দেখে নিও। নেক্সট, আচ্ছা ছেড়ে। তাহলে আমাদের যেটা জানতে হবে একটাই, সিগময়েড কোলন, তাহলে ট্রান্সভার্স কোলনের ডেভেলপমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট, বাকিগুলির ইম্পর্টেন্ট নেই কিচ্ছু। ডিসেন্ডিং কোলন ডেভেলপ ফ্রম দ্য হাইন্ডগার্ড, আর সিগময়েড কোলন ডেভেলপ ফ্রম দ্য হাইন্ডগার্ড। রেকটাম, আপার পার্ট অফ দ্য হাইন্ডগার্ড, এই রেকটাম ইজ অলসো ডেভেলপ ফ্রম দ্য হাইন্ডগার্ড। গন্ডগোলটা হচ্ছে অ্যানাল ক্যানেলে। অ্যানাল ক্যানেলে কি গন্ডগোল? আমি পুরোটা আঁকছি না,
এটা হচ্ছে হাইন্ডগার্ড, এটা হচ্ছে ক্লোয়েকাল মেমব্রেন। এটা একটু ভালো করে লক্ষ্য রাখো প্লিজ। এটা হচ্ছে ক্লোয়েকাল মেমব্রেন, ইয়েলোটা হচ্ছে একটোডার্ম, এটা হচ্ছে এন্ডোডার্ম। এইখানে সবখানে মেসোডার্ম রয়েছে, except this area, cloacal membrane, this area, there is no intervening mesoderm. কি বলেছি, যখনই কোনো ইন্টারভেনিং মেসোডার্ম থাকবে না, ইট উইল রাপচার। এই রাপচারের আগে একটা কাণ্ড ঘটে, এইখান থেকে একটা সেপ্টাম, একটা পার্টিশন grows in this fashion. Up to cloacal membrane, from the angle of the connecting strong থেকে একটা পার্টিশন এরকম, আমরা যেহেতু স্যাজিটাল সেকশন করেছি এরকম লাগছে, অ্যাকচুয়ালি এরকম। It divides the primitive hindgut, mainly rectum, primitive rectum, lower distal part of the hindgut into two compartments. একটা হচ্ছে this compartment ventral, আর একটা হচ্ছে ডরসাল। এই সেপ্টার নাম দিয়েছি আমরা ইউরো রেকটাল সেপ্টাম, ইউরো রেকটাল সেপ্টাম। তাহলে এটাকে বড় করে আঁকি, এইটা ক্লোয়েকাল মেমব্রেন, এটা হচ্ছে ইউরোরেক্টাল সেপ্টাম। ডিভাইড দ্য রোজগার্ড ইনটু এ ভেন্ট্রাল পার্ট অ্যান্ড এ ডরসাল পার্ট। ফ্রম দ্য ভেন্ট্রাল পার্ট ডেভেলপস দ্য ইউরিনারি ব্লাডার অ্যান্ড ইউরেথ্রা, যেটা তোমাদের পরে পড়ানো হবে। ভেন্ট্রাল হচ্ছে এইটা, এই দিকটা, এটাকে আমরা বলি প্রিমিটিভ ইউরোজেনিটাল সাইনাস। আর এই ডরসাল পার্ট থেকে ডেভেলপ করবে, এটাকে আমরা বলি প্রিমিটিভ রেকটাম, এখান থেকে ডেভেলপ করবে রেকটাম অ্যান্ড অ্যানাল ক্যানেল, রাইট? অ্যান্ড দিস ইউরোরেক্টাল সেপ্টাম অলসো ডিভাইড into the cloacal membrane into two parts, a ventral part and a dorsal part. Ventral part we call urogenital membrane and dorsal part is a primitive anal canal, যেখানে ডেভেলপ করবে প্রিমিটিভ অ্যানাল মেমব্রেন। তাহলে এইটাকে আমরা তখন নাম দেব ইউরোজেনিটাল মেমব্রেন, আর এইটাকে নাম দিচ্ছি অ্যানাল মেমব্রেন। অ্যান্ড অ্যাট অ্যাবাউট 7 weeks, যখন ফিটাসের ডেভেলপমেন্ট হবে 7 সপ্তাহ, দিস উইল disappear because there is a no, so there is a two opening, one is urogenital opening anteriorly, ফিমেলের ক্ষেত্রে বুঝতেই পারছো ইউরেথ্রা এন্ড ভ্যাজাইনাল ওপেনিং, অ্যান্ড পেছন দিকে অ্যানাল ওপেনিং, যেখান দিয়ে স্টুল বেরিয়ে আসে, রাইট? বুঝতে পারলাম? তাহলে হাইন্ডগার্ড থেকে শুধু যে গার্ড ডেভেলপ করছে তা নয়, ডেভেলপ করছে ইউরিনারি ব্লাডার এবং ইউরেথ্রা। তাহলে হাইন্ডগার্ড থেকে বা গার্ড থেকে কতগুলি এক্সট্রা জিনিস ডেভেলপ করে সেটা দেখতে পাচ্ছি, আগে আমরা দেখেছিলাম। আচ্ছা, এরপরে যেটা হয়, আমরা আবার এখনো ক্লোজ করেনি, এখনো বন্ধ আছে। ইয়েলোটা হচ্ছে একটোডার্ম। তাহলে এইখান থেকে এতটা পর্যন্ত ডেভেলপ করবে রেকটাম, এইটা হচ্ছে রেকটাম, আর এই পার্টটা হবে অ্যানাল ক্যানেল।
রেকটামে কোনো ঝামেলা নেই। ইট ইজ ডেভেলপ ফ্রম দ্য হাইন্ডগার্ড, ডিস্টাল পার্ট অফ দ্য হাইন্ডগার্ড, কোনো ঝামেলা নেই। কিন্তু অ্যানাল ক্যানেলে ঝামেলা আছে। কি ঝামেলা? এই যে একটোডার্ম আর এখানের মেসোডার্ম, এই জায়গাটা প্রলিফারেশন হয়, বাটক হবে এখান থেকে, এই জায়গাটা প্রলিফারেশন হয়, সোয়েলিং হয়। ফলে কি ঘটনা ঘটে? এখানে মেসোডার্ম রয়েছে, এইখানে একটা সোয়েলিং হয়েছে, বুঝতে পেরেছো কি? এটা এই জায়গাটা প্রথমে ফ্ল্যাট ছিল, এইখানে টিস্যুগুলি, সাইডের টিস্যুগুলি প্রলিফারেট করেছে, সাইডের টিস্যুগুলি প্রলিফারেট করে গেছে। প্রলিফারেট মানে কি? সেল ডিভিশন হয়েছে। দেয়ার ইজ এন সেল ডিভিশন, সো দ্যাট ইট গেটস এনলার্জড। এরকম ভাবে এই জায়গাটাও এরকম এনলার্জ, এও এনলার্জ হবে পরে। তার ফলে কি হলো? ক্লোয়েকাল মেমব্রেন আগে ছিল সারফেসে, দেখো ভালো করে, একদম লেভেলের সারফেসে ছিল। সারফেস মানে কি? এরকম স্কিনের সাথে একদম সারফেসে ছিল, তাই তো? কিন্তু যেই সোয়েলিং হলো, একটা ডিপ্রেশনে চলে গেল, হলো তো? এই যে সোয়েলিং হলো, ফলে এই জায়গাটা ভেতরে ঢুকে গেল, অ্যানাল মেমব্রেনটা ভেতরে ঢুকে গেল, রাইট? তাহলে কি হলো? এরপরে অ্যানাল মেমব্রেন আলটিমেটলি রাপচার। এই অ্যানাল মেমব্রেন রাপচার হলেও কিছু কিছু ট্যাগ এর মতো থেকে যায়, and this part will develop the anal canal. So upper part or proximal part of the anal canal, blue line, is developed from the hindguard, and lower part of the anal canal, it is ectodermal, developed from the ectoderm. So anal canal er proximal part develops from the endoderm, and lower part develop from the ectoderm. So upper part is lined by simple columnar epithelium, and lower part is lined by stratified squamous keratinized epithelium. Plus এই যে অ্যানাল মেমব্রেন রাপচার করলো, এই জায়গাটাকে বলা হয় পেকটিনেট লাইন। কি বলা হয়? পেকটিনেট লাইন। ওইখানে এই এবং রাপচার অফ দ্য অ্যানাল মেমব্রেন গুলি থেকে যায় অ্যাজ এ অ্যানাল সাইনাসটা ওখানে ওপেন করছে, অ্যানাল মেমব্রেন হিসাবে থেকে, অ্যানাল ভালভ হিসাবে থেকে যায়। পড়েছো কি? অ্যানাল ক্যানেল পড়ানো হয়েছে? হয়নি, তাহলে বুঝতে পারবে না। আমি এই অ্যানাল ক্যানেল যদি আমরা গ্রস ছবিতে দেখি, তাহলে দেখতে পাবো এই রকম। খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখো। একটা ওয়েভি লাইন দেখা যায় অ্যানাল মেমব্রেনের, মিউকাস মেমব্রেন ভেতর দিকে যদি আমরা অ্যানাল ক্যানেলটাকে কাটি এরকম দেখি, একটা ওয়েভি দেখা যায়, তাকে আমরা বলি অ্যানাল পেকটিনেট লাইন। কি বলি? পেকটিনেট লাইন। আর এইখানে কিছু কিছু ভালভ দেখা যায়, তাকে বলি অ্যানাল ভালভ। গেল? তাহলে অ্যানাল ক্যানেল again has got a dual origin. Upper part developed from the endoderm, lower part developed from the ectoderm. As it also explains the blood supply of the anal canal. Upper part of the anal canal is supplied by the superior rectal artery, which is nothing but the continuation of the inferior mesenteric artery. And lower part of the anal canal is supplied by the middle rectal artery and inferior rectal artery. Middle rectal artery is a branch of the internal iliac artery, somatic artery, and inferior rectal artery is also a branch of the internal pudendal artery, somatic artery. Similarly, veins, upper part from the anal canal along with the rectum go to the superior rectal vein, lower part go to the external a common iliac vein,
and external iliac, common iliac veins. Nerve supply, upper part autonomic, lower part somatic. So, pectinate line is regarded as the watershed line of the anal canal. তাহলে এইভাবে আমরা আজকে ফাইন গার্ড শেষ করছি। নেক্সট এরপরে টাইম আছে, আজকে আমরা ডেভেলপমেন্ট শেষ করে দেবো। খুব ছোট্ট জিনিস, আগে নিয়ে যাও, বাস সামনে সামনে ফরওয়ার্ড করো, ফরওয়ার্ড। হ্যাঁ, এরপরে আমরা শেষ করব, আজকেই শেষ হয়ে যাবে। খুব বেশি পড়ার দরকার নেই, জাস্ট আইডিয়া করে নাও। হ্যাঁ, যেটা পড়বে আগেই বলে দিলাম, ডেভেলপমেন্ট অফ স্টমাক, rotation of gut, development of duodenum, clinical anatomy of rotation of gut, Meckel's diverticulum, এইটা ভালো করে পড়বে, কেমন? and development of the rectum and anal canal. আচ্ছা, লিভার আগেই বলেছিলাম যে স্টমাক, if it is the body wall, it is the anterior body wall or ventral body wall. Stomach is connected with the anterior body wall by a ventral mesentery and dorsal aspect by the dorsal mesentery. এবং এই জায়গাটা একটা মেসোডার্মাল বার অফ টিস্যু থাকে, তাকে বলা হয় সেপ্টাম ট্রান্সভার্সাম। সেপ্টাম ট্রান্সভার্সাম একটা বার অফ টিস্যু থাকে, তাকে আমরা বলি সেপ্টাম ট্রান্সভার্সাম। হার্টের ডেভেলপমেন্টালে তোমরা পড়েছো। নেক্সট, in the duodenum, in the second part, at the middle of the second part of the duodenum, a bud arises known as the hepatopancreatic bud, which ultimately gives a ventral pancreatic bud, পরে আসবো, and a hepatic part. Hepatic bud grows towards the septum transversum, and here close to the septum transversum it gives another branch we call the cystic bud, and ultimately it reaches the septum transversum and divided into two parts, which ultimately form the right and left hepatic duct. খুব সহজ। তাহলে কোথায় ডেভেলপমেন্ট করছে? ইন দ্য ভেন্ট্রাল মেসেন্ট্রি অফ দ্য স্টমাক অ্যান্ড পার্ট অফ দ্য ডিওডিনাম, ভেন্ট্রাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম। কোথা থেকে বাটটা ডেভেলপ করছে? অ্যাট দ্য জাংশন অফ দ্য ফোরগাট অ্যান্ড মিডগাট। কি করছে? প্রথমে বাটটা একটা ভেন্ট্রাল প্যানক্রিয়াটিক বাট দেয়, আর এইটা গ্রো করে এজ এ হেপাটিক বাট, এইখানে একটা ব্রাঞ্চ দেয়, এটাকে বলে সিস্টিক বাট। বুঝতেই পারছো, সিস্টিক বাট আলটিমেটলি ফর্ম দ্য গল ব্লাডার, কারণ সিস্টিক কথাটা মানে হচ্ছে গল ব্লাডার। তাহলে এই জায়গাটা থেকে গল ব্লাডার ডেভেলপ করবে, and these from the right and left hepatic duct, which ultimately divides here into number of branches which form the parenchyma of the liver. Parenchyma ki male structure, hepatocytes, hepatic cells of the liver. কেমন? হেপাটিক সেল, বাইল ডাক্ট, এগুলি সব ডেভেলপ করবে হেপাটিক বাট থেকে। যে কোনো গ্ল্যান্ডের প্যারেনকাইমা বলতে আমরা বুঝি মেইন স্ট্রাকচার। যেমন স্যালিভারি গ্ল্যান্ডের মেইন স্ট্রাকচার হচ্ছে সিক্রেটারি ইউনিট, তাহলে এইটাই ডেভেলপ করছে হেপাটিক ব্লাড। তাহলে বাকি যে আছে, আমরা যখন লিভার পড়ানো হয়েছে তোমাদের, হেপাটিক সাইনাস রয়েছে, হেপাটিক সাইনোসয়েডস রয়েছে, ওগুলি কোথার থেকে ডেভেলপ করবে? এটা তো হেপাটোসাইটস তৈরি করলো, যেটা দিয়ে হেপাটিক মেইন কাজ করবে, খুব ভালো কথা। কিন্তু হেপাটিকের আমরা যখন লোবিউল দেখেছি, উই হ্যাভ সিন দ্য লোবিউল, উই হ্যাভ অলসো সিন দ্য
in between hepatic, মনে পড়ছে কি হেপাটিক ইয়ে, ক্লাসিক্যাল হেপাটিক লোবিউল, এইখানে সেন্ট্রাল ভেইন রয়েছে, আর এখানে পোর্টাল ট্রায়াড রয়েছে, আর এইখানে কর্ডস অফ হেপাটোসাইটস। এইটা হচ্ছে হেপাটোসাইটস, এবং এর মধ্যখানে যে স্পেসটা রয়েছে ফুল অফ ব্লাড, তাকে আমরা বলি হেপাটিক সাইনাস। কি বলি? হেপাটিক সাইনাস। তাহলে সেটা কোথা থেকে ডেভেলপ করবে? এবং পোর্টাল ট্রায়াড। তাহলে প্যারেনকাইমা অফ দ্য লিভার ইজ এন্ডোডার্মাল ইন অরিজিন। ওয়াই এন্ডোডার্মাল? বিকজ ইট ইজ নাথিং বাট এ ডাইভার্টিকুলাম ফ্রম দ্য গাট, অ্যান্ড গাটের লাইনিং হচ্ছে এন্ডোডার্ম। সবসময় আমরা ব্লু দিয়ে আঁকছি, এন্ডোডার্মাল। So hepatic parenchyma is endodermal structure. Fibrous trauma of the liver, mesenchyme of the septum transversum. It is a mesodermal in origin. Septum transversum, mesoderm. সুতরাং fibrous trauma, fibrous সমস্ত কিছু develop from the septum transversum. So septum transverse has got a contribution in the development of the liver. Next, sinusoids of the liver. পরে তোমরা দেখবে, আগে এই পিকচারটা এঁকেছিলাম। There are two important veins, one on either side of our fetus. একটাকে বলে ভাইটালাইন ভেইন, একটাকে বলে আম্বিলিকাল ভেইন। দুটোই কানেক্টিং স্ট্রং দিয়ে আসে। একটাকে বলছে ভাইটালাইন ভেইন, দুপাশে ভাইটালাইন ভেইন, আর এইখানে আম্বিলিকাল ভেইন। Vitelline vein and umbilical vein. Vitelline vein carries blood from the yolk sac, means gut. Yolk sac to gut hobe, তাই তো? বারবার বলছি কিন্তু yolk sac থেকেই gut হচ্ছে। And umbilical vein carries blood from the mother, red oxygenated blood from the mother, so it comes from the placenta. তাহলে vitelline vein comes from the yolk sac, and umbilical vein comes from the mother placenta, right? And it passing through the developing liver. এইখানে লিভারটা ডেভেলপ হচ্ছে। It passing through the developing liver. তারপরে ওপরে যাবে এটা, এরপরে হার্টের দিকে ওটা ধাবিত হচ্ছে। দে আর গোয়িং টু ড্রেন ইনটু দ্য হার্ট। আলটিমেটলি অনেকগুলি ডিসঅ্যাপিয়ার করবে ভেনে ডেভেলপ। এটা হচ্ছে ডেভেলপিং লিভার, মানে কর্ডস অফ এন্ডোডার্ম। অ্যান্ড আলটিমেটলি এই যে এন্ডোডার্মাল কর্ডস, ইট ব্রেকস দিস ভাইটালাইন অ্যান্ড আম্বিলিকাল ভেইন। এটাকে ভেঙে দেয়। এই কর্ড ব্লাড হেপাটোসাইটস এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, ভাইটালাইন আর আম্বিলিকাল ভেনের মধ্যেখান দিয়ে পাস করে যাচ্ছে কর্ডস অফ হেপাটোসাইটস। বুঝতে পারছো কি? এইটা ধরো আম্বিলিকাল ভেন, এইখান দিয়ে কর্ডস অফ হেপাটোসাইটস ঢুকে যাচ্ছে, এই প্রলিফারেট করে ঢুকে যাচ্ছে হেপাটোসাইটস। ফলে this umbilical vein broken down into number of segments. So in between the hepatic segment there is an hepatic sinus. এই যে এই গ্যাপের মধ্যেই হেপাটিক সাইনাস, কর্ডের দুটো কর্ডের মধ্যে হেপাটিক সাইনাস। So hepatic sinus is developed from the vitelline, absorbed and broken vitelline and umbilical veins. অত যদি না থাকে শুধু এই লাইনটা মনে করে রেখে দেবে। Parenchyma from the endoderm, from the diverticulum, from the gut. কোথা থেকে হচ্ছে? at the junction of the foregut and midgut. Next, fibrous trauma, mesenchyme of the septum transversum, and the sinusoids of the liver
develops in situ. Situ মানে ওইখানেই develop করে, joins with the absorbed and broken vital and umbilical veins within the septum transversum. তাহলে it has got a 3 origin: parenchyma, endodermal, fibrostroma, mesodermal, and sinusoids develop in situ with the vital and umbilical veins. ছেড়ে দাও। Next, দাও। Next. Next. এই বলে দিই, ছেড়ে দাও ভাই, কুইক। এই দেখো, এইভাবে পোর্টাল এবং umbilical vein কে ভেঙে দিচ্ছে লিভার সেল, ছোট ছোট টুকরো টুকরো করে, and they remain as a hepatic sinus. Next. অত ডিটেলস আমাদের জানা দরকার নেই। আর ligaments of the liver, এটা ইম্পর্টেন্ট, that part of the liver it form the falciform ligament, এবং এইটা করবে লেসার ওমেন্টাম, বাস আর জানার দরকার নেই। নেক্সট। 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 এরপরে এই যে পার্ট সিস্টিকা থেকে গলব্লাডার হচ্ছে, ইট হ্যাজ গট এ এনোরামাস অ্যাবনর্মালিটিস হতে পারে। গলব্লাডার পার্ট সিস্টিকা হলোই না, দ্য পার্ট সিস্টিকা ডেভেলপই করলো না, তাহলে তার গলব্লাডার ডেভেলপ করবে না। অ্যাবসেন্স অফ গলব্লাডার, অ্যাজেনেসিস অফ দ্য গলব্লাডার। Gallbladder has got a sometimes next ছবিটা দাও তো। আচ্ছা, এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট, গলব্লাডারের পার্ট সিস্টিকাটা ইউজুয়ালি সেপ্টাম ট্রান্সভার্সামের আগে হয়, কিন্তু কোনো কারণে এটা সেপ্টাম ট্রান্সভার্সামের মধ্যে পার্ট সিস্টিকা ডেভেলপ করলো, তাহলে গলব্লাডারটা থাকবে উইদিন দ্য সাবস্টেন্স অফ দ্য লিভার, তাকে আমরা বলি ইন্ট্রাহেপাটিক গলব্লাডার। তাহলে আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখলে যে গলব্লাডারের জায়গায় গলব্লাডার নেই, তার মানে এই নয়, ভালো করে লিভারটা দেখতে হবে যে ওর মধ্যে গলব্লাডারটা আছে কিনা। তুমি ল্যাপারোস্কোপি করে ওপেন করলে দেখে গলব্লাডার নেই, আরে কি হলো, কিন্তু তখন আবার আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখতে হবে যে লিভারের মধ্যেই গলব্লাডার আছে কিনা। এই দেখো, লিভার টিস্যুর মধ্যে আল্ট্রাসাউন্ড হতে গলব্লাডার, তাহলে এটাও একটা অ্যানোমালি, ইন্ট্রাহেপাটিক গলব্লাডার। নেক্সট, double gallbladder. Pars cystica divides into 2 branches to form the double gallbladder. Next, gallbladder becomes septate. Next, ওগুলি লাগবে। নেক্সট, এই যে ওইটা দেখো, যেটা ইম্পর্টেন্ট, এটা দেখো, sometimes gallbladder has got a cap like structure just in the fundus, we call the Phrygian cap. এটা ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা, নেক্সট, ছেড়ে দাও, হয়ে যাবে, শেষ করে দিতে হবে, নাহলে পিছিয়ে গেছে, তোমাদের অনেকগুলি ক্লাস হলো না। আচ্ছা, প্যানক্রিয়াস। প্যানক্রিয়াস হ্যাজ গট এ, এটা খুব ভালো, প্যানক্রিয়াস পড়া হয়েছে তো? পড়া হয়নি এখনো? ডিউডিনাম প্যানক্রিয়াস আমি যে দিয়েছিলাম কেউ পড়ায়নি? তাহলে তো বুঝতে পারবে না এটা। একদম পড়ানো হয়নি প্যানক্রিয়াস? হ্যাঁ, লাস্টে কি হয়েছে? লিভার হয়েছে। এগুলো আপনি কি করে বুঝবে? কত টাইম আছে? আচ্ছা, একটুখানি বলে নেই। এই আস্তে,
এই একটুখানি দেখো, কাজে লাগবে তোমাদের গ্রসে। Stomach, duodenum. Come on, duodenojejunal flexure. So it is the first part, second part, third part, and fourth part of duodenum. So duodenum is a C-shaped structure. Within the concavity of the C-shaped structure, there is a gland, very important gland in our body is present, known as the pancreas. Pancreas has got a head. It is the head. Then there is a small neck. Then there is a body, and then there is a tail. So pancreas has got a 4 parts: head, neck, body, and tail. Head, neck, body, and tail. Head is present within the concavity of the duodenum, small part, the neck. Behind the neck, there is a portal vein. Then there is a main body. Then there is a tail which lie within the, which is covered by a ligament and linodenal ligament and lying within the hilum of the liver, spleen. Head, body, and tail. And important part of the pancreas is that it has got a dual function. It is both an exocrine gland and an endocrine gland. Exocrine gland secrete enzymes to digest the protein, fat, carbohydrate, etc. Lipid, right? And endocrine part mainly secretes the insulin from the beta cells, also secretes the glucagon, pancreatic polypeptide, VIP, VIP, etc. Gastrin are secreted by the endocrine part. But mainly 80% of the pancreas secretes by the beta cells. There are so many cells in the endocrine part, and the endocrine part which is present in the scattered area, and mainly the endocrine part, mainly present in the tail of the pancreas. In the tail of the pancreas, 80% of the endocrine part of the pancreas, endocrine part is present. And the endocrine part is present, we call it islets of Langerhans. Why it is islet? It looks like a small island. Deeper moto pancreas tissue moto royeche. তাহলে মেইনলি কোথায় থাকে? 80% of the islets present in the tail of the pancreas. তার জন্য একটা বলা হয়, যদি কোনো কারণে টেইলটাকে কেটে বাদ দাও, তার ডেফিনেটলি ডায়াবেটিস হবে। পুরো প্যানক্রিয়াসটা রয়ে গেছে, অনলি টেইল কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেছে, কোনো কারণে সার্জারিক্যাল করতে গিয়ে টেইল বাদ পড়ে গেছে, তার ডায়াবেটিস হবেই, কারণ ইনসুলিন আর সিক্রেট করতে পারবে না, করলেও খুব ভেরি মিনিমাম অ্যামাউন্ট। সো we call the islets of Langerhans, which called alpha cells, beta cell, delta cells are present, and PIP cells are present. So pancreas, and this endocrine part directly pours their secretion into the blood, as it is an endocrine gland. But exocrine plant, there is a gland duct known as the pancreatic duct, which ultimately joins with the duct from the liver to form the so it is the main pancreatic duct. Bhalo kore dekho, main pancreatic duct, which just close to the duodenal wall, it joins with the hepatic duct. It is the hepatic duct. And this part is known as the common bile duct. This is the right hepatic duct, left hepatic duct, which joins with the cystic duct to form the common bile duct. This common bile duct joins with the main pancreatic duct to form the hepatopancreatic duct, which opens into the inner side of the duodenum, right? So that both the liver secretion and the pancreatic secretion comes here, and it is guarded by a sphincter known as the sphincter of OD complex. I mean, details যাচ্ছে না, অনেক details আছে এর মধ্যে, right? And there is another duct known as the accessory pancreatic duct. Accessory pancreatic duct.
So there are two ducts in the pancreas. One is the major pancreatic duct, another is the accessory pancreatic duct. আজকে থাক এটা, নলে আর এটা একটু জেনে রাখো। ও তোমাদের তো কালকে ক্লাস নেই, যাকে এর মধ্যে আমি দেখছি তোমাদের ডিপিএসটা পড়ানো যায় কিনা। তাহলে মোটামুটি ডেভেলপমেন্ট শেষ হয়ে গেছে, লাস্টে শুধু প্যানক্রিয়াস ডেভেলপমেন্ট করে আমরা পেরিনিয়ামে ঢুকে যাব।